ಚೋರಿರಿತ ಘಟನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂಥ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸೇರಿ ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನ ಆಂದೋಲನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो भारत माता की, माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. जय श्री राम, जय श्री राम. ज्ञानिनामदृगण्यं सकलगुणनिदानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुरु सुधारी, वरनवु रघुवर विमल जशु जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, फल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुदेश, कानन कुंडल कुंचित केश. हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे. लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई. सास बदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश, नारद शारद सहित हरीश.
यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को विद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, काम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योत्साही मधुर फल जान। प्रभु मोत्रिक मेली मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे केते। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसव सुरभूपा। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सनातन हिंदू धर्म की, अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की, वीर हनुमान की। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಸೆಗೋಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಾಲ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು. ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ
ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಜಿಹಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಕ್ರೋಶದ ಭರಿತವಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅವರು ಇಡೀ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಜಿಹಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕೌರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವರ್ಗ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಕಾಂಡವನ್ನು, ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎರಡು ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಬರಹವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡು ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಅಂಡ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸಂಗೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮನುವಾದೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುರಾತನವಾದಂಥ ದೇಗುಲ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆ ಏಜೆಂಟರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಅವರ ಸಂಚು ವಿಫಲಗೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಘದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಶರತ್ ಮಡಿವಾಲ್ರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಗೋಮಾತೆ, ಈ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಗೋಮಾತೆಯ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿಕೃತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾಯಿಗೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ನೆಲವನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದಿರಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಳಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ಯವತಿಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಜನಗಳೇ ನಡೆಸಿದಂಥ ಆಂದೋಲನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗಿಯೇ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರು ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಜರೋಜಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ರಾಮನನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತೀರಿ? ರಾಮ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ? ರಾಮನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ? ಅದು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಮಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 10-20 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಾರೆ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಿದ ಪಠಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಂತಹ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಕೇಸನ್ನು ಇವತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ, ಸಡಗರದ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತರು, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು, ಸಡಗರವನ್ನು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಸಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಪಕ್ಕದ ಬೋಲಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಡಗರವನ್ನು, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿತ್ತು ಯಾವುದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಪುಡಾರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇವತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಯುವಕರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕೇಸು ಬಿದ್ದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೋಲಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಕೇಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಶೌರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮದು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮದು ಪರಾಕ್ರಮದ ಪರಂಪರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಗ್ರೀಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಂಧ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಸುಮಾರು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಕ್ರಮಣ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮದು ಶೌರ್ಯದ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮದು ತ್ಯಾಗದ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮದು ಪರಾಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಶಿವಾಜಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಈ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಾಲ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆ ದೇಶವನ್ನ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಂಘರ್ಷ. ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮತನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಅಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಖ್ಖರ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸೋದು, ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿಖ್ಖರ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಪರಂಪರೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉಳಿವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಿಖ್ಖರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ ಏನು? ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಸಿಖ್ಖರ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫತೇ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ 2 ಹಲಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗರಗಸದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಬಂದ ಬೈರಾಗಿಯನ್ನ ಅವನ ಕೈಯಾರೆ ಅವನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಆ ಸಿಖ್ಖರು ಮಾಡಿದರು.
ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಭಾಜಿ ಹತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ಖರ ಹತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೋಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೋಳಿಯಾರ್ನಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ನಾವು ಗಿವ್ ಅಪ್, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. 47ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭೂಭಾಗಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. 1906ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1947ಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ PFI ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. 2047ಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ PFI ಅವರು ಹೊರಟರು. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ PFI ಅನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖವಾಗಿರುವಂತ SDPI ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು SDPI ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ SDPI ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PFI SDPI ನಿಮಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದವರು ನಾವೇ ಮೂರ್ಖ ಹಿಂದೂಗಳು. ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ನನ್ನ ಮಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜೀವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ತನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋದು. ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ 40-50 ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೇಸನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಲರ್ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕಂಕನಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರಾಟೆ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರೇಪ್ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತವನನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಇರ್ಬೋದು, UT ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಲೇಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಯಾರು ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೂರಿ ಹಾಕಿದವರೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ. ಯಾರನ್ನೋ ಇವತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಂದು 5-6 ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಚೂರಿ ಇರಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂತ CAA ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ 5 ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲದ ಬೊಜ್ಜೋಗ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲದ ಮದ್ವೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಲದ ಬೋಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಿನವರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನವರಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರಾದ್ರು? ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ರುದ್ರಪಾದ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ತಾಕತ್ತು, ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ತಾಕತ್ತು. ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಜುನಾಗಢ ಮಹಾಬಲ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಿನ್ನನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದವರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತ ಗೋಧ್ರಾದ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದವರ ಮೇಲೆ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರ್ದೈವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನವರು ಯಾರು, ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವವರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರ, ಇದು ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಾಲ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.